कई तो अजिहे भी ने जिन्होंने उदों गद्दारियां कीतियां ते अज साडे कहंदे कहांदे जथेदार लीडर जिहड़े है ने उन्हां नूं अज योधियां दा खिताब दिंदे पए ने। वो योधे उन्हां नूं बनांदे पए ने जिन्होंने गद्दारियां की। दूजी धिर वो सी जिस धिर नूं अज कुछ अखौती शहीद का दर्जा दिवाउण नूं फिरदा जे जागती जमीनां वाले अगे कोई होणगे अपना हक लैण दी हिम्मत रखदे होणगे तां ओह लै लैण। गुरु चरनां विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, कलगीधर दी बख्शी गुर फतेह प्रवान करना। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थोड़े शांत जे हुए लगते हो, थके हुए लगते हो, लगता बहुत टाइम हो गया। एक बार फिर तो फतेह हो जाए, थोड़ा गज के पता लगे भी पूरा पिंड इत्थे मौजूद है। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह। शहीदी समागम जदों यह शब्द लिता जाता है तां साडे सामने पता नहीं किन्ने की शहीद आ जाते हैं ते यह किते ना किते सिख कौम के हिस्से सब तो वध आया है। भारत का इतिहास चक के देख लो तां सिख कौम के हिस्से ये चीज सब तो ज्यादा आई है कि सब तो वध खून इस धरती ते पंजाबियां दा सिखां दा डुलिया है। पर हाँ सियाणे ये भी कहंदे ने जिथे डुलदा खून शहीदां दा उदों तकदीर बदलदी कौमां दी। पर असीं किते ना किते अज भी सोचदे हां भी खून तां असीं शुरुआत तो लैके हुण तक डोलदे आए हां, पर आखिर तकदीर क्यों नहीं बदलदी। 84 की गल की जाए, 47 की गल की जाए, 66 की गल की जाए, 78 की गल की जाए, जदों जदों सिखां ने अपने हक मंगे, जदों जदों इस हुकूमत ने उन्हां नूं छाती नाल लाया भरमाया, मास्टर तारा सिंह जी वर्गियां नूं इमोशनल अत्याचार करके अपने बहा च बहाया ते संतां वर्गियां नूं अतवादी कह के दरबार ते फौजां चढ़ा के शहीद करवाया। पर हर बार सिखां दी शराफत दा इन्हां नजायज फायदा चक्या ते ओदी ताकत दा भी इन्हां ने नजायज फायदा चक्या। हुण तुसीं कहोगे शराफत दा, शराफत जो दरबार साहिब च, क्योंकि अज भी यह कहंदे ने कि सिख जिन्ने भी दरबार साहिब च सीगे भिंडरां वालियां दे नाल जिन्ने सिंह सीगे वो तां सारे अतवादी सी, हथियार लैके घूमदे सी उत्थे। ते मैं पुछना चाहांगा उस वेले दीयां सरकारां नूं, मैं बड़ी बार पहला भी यह चीज एक्सप्लेन की है भी अगर अंदर हथियार गया सी, बाहर पैरामिलिटरी फोर्सेस सीगियां, चप्पे चप्पे उत्ते पैरामिलिटरी फोर्सेस सीगियां, हथियार अंदर गए कित्थों। बीबीसी दे उत्ते डॉक्यूमेंटरीज पईयां होईयां जिहड़ियां साफ यह गल क्लीयर करदियां ने कि सरकारां दी नक थल्लों हथियार गए ने ते हथियार तां अंदर भेजे सीगे कल नूं जे सिंघां उत्ते हमला होवे ते इन्हां नूं अतवादी साबित कीता जा सके, ते ओह सरकारां ने कीता। ते नो डाउट यह हमला इंदिरा नहीं सी करना चाहती, साडे अपने गद्दार सी, जिहड़ा कहंदे ने ना कि सिख कदे ना हारे जे सिख ना सिख नूं मारे। बादल हो गया, टौड़ा हो गया, रामूवालिया हो गया, लौंगोवाल हो गया, होर बड़े ने इन्हां दे विच। कई तो अजिहे भी ने जिन्होंने उदों गद्दारियां कीतियां ते अज साडे कहंदे कहांदे जथेदार लीडर जिहड़े है ने उन्हां नूं अज योधियां दा खिताब दिंदे पए ने। ओह योधे उन्हां नूं बनांदे पए ने जिन्होंने गद्दारियां कीतियां ने उदों। अज असीं सारे जानते हैं, जिहड़ा जिस बारे में गल कर रहे हैं समझदार लोग बहुत चंगी तरह उस चीज नूं समझणगे। लौंगोवाल समझौता सारिआं नूं बहुत चंगी तरह पता है। 84 का घाण हो गया, चलो असीं हड्डी हंडा लिया। आनंदपुर के मते की गल सी, लौंगोवाल समझौता होया, असीं कहने कि उन्हें बेड़ा गर्क करता समझौता करके। अज तक हर कोई लौंगोवाल नूं ही गालां कढदा ना, पर की तुहानूं उसका दूसरा पक्ष पता है कि आखिर लौंगोवाल की अजिही की मजबूरी सी कि जिन्नू पता सी मैं समझौते ते साइन कीते ते खाड़कू मैनू मार देणगे, जिउंदा नहीं छड्डणगे, फिर भी ये जानदे होया उन्हें समझौते ते साइन कीता, जिन्नू पता है मैं मर जाना। कदी असीं इस चीज दे उत्ते चिंतन कीता? सिंपल पूछांगा तुहानू, तुसीं इन्ने बैठे हो, तुहानू पता होवे आ कागजां दे उत्ते तुसीं साइन करते ते उस तो बाद तुहाडी मौत पक्की है, तुसीं करोगे? कर सकते हो?
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਾ? ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਰਹਾ। ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਟਕੇ ਨੇ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਸਮਝੌਤੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤੇ 100 ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਚਾਹੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੜਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਧੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਈਫ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮਰੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਣਨਾ ਆ ਅੰਜਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਖੁਆਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸ਼-ਪੌਸ਼ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਸਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੀਆਰ ਨੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਫਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗੰਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਗੰਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਬਹੁਤਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਜਿਹਾ ਧੁਤਕਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ NRI ਵੀਰ ਹੈ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈਏ, ਹਲੀਮੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਸਕ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਈਏ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ 72% ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, 24% ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ 6% ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਸਿਰਫ 6% ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ 40-50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਗੰਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਅਗਰ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜ-ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲਿਓਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਗਏ? ਅਗਰ 84 ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਵਾਪਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ।
ਆਪ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨਰਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। 5 ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ, ਗਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ। 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਬਾਦਲ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ। ਅਗਰ ਨਰਕਧਾਰੀ ਕਾਂਡ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 84 ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ? ਜੇ 84 ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾੜਕੂ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਉਹ ਨਿਕਲੇ, ਕਫਨ ਬੰਨਿਆ, ਦੇਣ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਇਸ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਹੈ ਮਹਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੱਦਾਰ ਕੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ 328 ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ 370 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਸਰੂਪ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਏ 1000 ਗਲਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ SGPC ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਛ ਹਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਧੜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲਵੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਵੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਏ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅੱਜ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਆ ਗਿਆ, ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਆਟੇ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਾਦਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਨੀ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰੋਂ ਕੇ ਸੀਸ पे वार दिए सुध चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਉਰੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਧੀ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਚਾਹੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੀਜੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਢਾਂਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਤਰੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ ਡੇਰਾ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੋਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ 2-2 ਟਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਾਤਰੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂਦੇ ਯੋਧੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਅੱਖਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖੋਲੋ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤ ਰੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ? ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਕਾਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੇਰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਕੋਲਡ ਗਰਮ ਦਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਖਿਆਲੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਛੰਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖੂੰਜੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੰਤਤಃ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਮਨਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਏ, ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੋੜ ਉਹੀ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ।
ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ 20 ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੀਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਉਹੀ ਕੜਾਹੇ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮਸੰਦ ਰਾੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਸੰਦ ਰਾੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।